स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। संत सेवालाल जयंती पहली बार सरकारी तौर पर मनाई गई। पिछले कई सालों से बंजारा समुदाय की मांग थी कि संत सेवालाल महाराज जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाए। इनकी इस मांग को राज्य की सिद्धरामैया नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पूरा करते हुए सरकारी तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इसी के चलते आज बीजापुर में संत सेवालाल महाराज के 279वीं जयंती मनाई गई। सुबह सिद्धेश्वर मंदिर से सेवालाल महाराज की फोटो के साथ बीजापुर के रंग मंदिर में बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन करते हुए शहर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान ने कहा कि जयंती को पहली बार हमारे राज्य की कांग्रेस सरकार ने सरकारी तौर पर मनाने की घोषणा की है। इसका सारा श्रेय हमारे जिला एडमिन मिनिस्टर डॉक्टर एमबी पाटिल और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को जाता है। संत सेवालाल महाराज की बात करते हुए कहा कि सेवालाल महाराज ने उन दिनों जो भविष्यवाणियां की थी कि आगे के दिनों में क्या होने वाला है, और आज वो बातें सच हो रही हैं। हम आंखों से देख रहे हैं बंजारा समाज के बच्चों के भविष्य और शिक्षण को लेकर उनकी अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाए, ना कि उनको काम पे लगाकर दूसरे राज्यों को भेजे। इस मौके पर एमएलए बागवान ने अपने मतक क्षेत्र के तरवी क्रॉस पर सेवालाल सर्कल बनाने का भरोसा देते हुए बंजारा समाज के लोगों को सेवालाल जयंती की हार्दिक बधाई दी। इस मौके पर नागटान के एमएलए राजू अलगुर, बीडीए अध्यक्ष आजाद पटेल, एक्स एमएलए मनोहर ऐनापुर, जिला पंचायत अध्यक्ष, बंजारा समाज के मुखिया और बड़ी तादाद में बंजारा समाज के लोग उपस्थित थे। विद्यार्थिಗಳು सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हमले थे सिद्धराम बड़ी जयंती आचರಣೆ ನಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ तरोदिल्वा गमने में लाणो ऐकादा से विनंती करलेन आयोग आपण समाज तो आपण कत्त आपण ಎತ್ತಿ अपने समाजನ अन्याय ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ। ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ। ಅವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಾವು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು। ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಬರುವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಜಯಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು। ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ। ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಅವರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ, ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನೆಗಳು ಕೇವಲ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು। ಆ ವಿಚಾರಗಳು, ಆ ಪರಂಪರೆಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ರವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವರ ಜನಿಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು। ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಜನಿಸ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ಲಿ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ, ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಮಾನವೀಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ಅರ್ಜುನ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ समानते समाज निर्माण माड़ी सेवालाल महाराज के बारे में अभी कुछ मैं पेपर में पढ़ा था और हमारे धन सिंह महाराज से भी बात करते हुए सुना उनके बारे में। जब वो 200 साल पहले जो भविष्यवाणी किए थे, वो सारे भविष्यवाणी आज हमें सच दिख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था 1 रुपए में 13 चना मिलेगा और पानी पैसे से मिलेगा, वो आज पत्थर बात करेगा। ये सारे चीज़ें हमें आज देखने को मिल रही हैं। ये कोई साधारण आदमी नहीं बोल सकता, ये कोई संती बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने ये भी बात बताई कि कोई पत्थर से नगारा बनाया है, कोई पत्थर से वो भजन करने की चीज़ बनाई है। अगर वो कोई है तो वो सिर्फ संत सेवालाल महाराज हैं, क्योंकि आप और हम इसी शहर में रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल गुंबद बनाया हुआ है, उसको बनाने वाला आदिल शाह है। ताजमहल भी बनाया है, उसको बनाने वाला कोई शहंशाह है, मगर किसी की जयंती हम नहीं मनाते। अगर जयंती मनाते हैं तो कोई समाज के लिए, कोई भविष्य के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए कोई लड़ा है, उसकी हम जयंती मनाते हैं। यही आखिर तक, क़यामत तक यही जयंती, ऐसे लोगों को हम याद करते रहेंगे। इसीलिए हमारी सरकार ने ऐसे महान संत को याद करके इस जयंती को मनाया है। फिर एक बार आप लोगों की तरफ से मैं हमारी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपकी जो समाज है हर फील्ड में आगे है, बहुत मेहनती है। मेहनत करने में मैं समझता हूं सबसे आगे समाज अगर कोई है तो लम्बानी समाज है। मगर आज हमें बड़ा अफसोस होता है, मेहनत करने के लिए आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें आज समाज के बीच में ये कुछ बहुत सोचने की बात है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम दूसरे राज्य को क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहता हूं हमारे DL चौहान साहब भी यही दर्द रख के एजुकेशन इंस्टीट्यूट करे हैं कि आने वाली नस्ल हमारे स्टेट में ही रहे, कोई बाहर स्टेट में ना जाए, यही सोच के ये काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि अपने बच्चों को आप एजुकेशन से दूर ना रखिए। एजुकेशन ही बहुत ज़रूरी है। आप जितनी मेहनत करते हैं वो मेहनत हमारे स्टेट में करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। कि आज इस शुभ दिन पर हमारे ही तरवी ताना नंबर 1 के पास, यानी अक्का महादेवी यूनिवर्सिटी से पहले एक सेवालाल सर्कल, वहाँ पर उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों की बहुत सी ज़रूरत थी। आने वाले दिनों में वो एक सुंदर सर्कल होगा, ऐसी बात करते हुए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।